البدر كطلعته وجاه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث لوحيه. ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والبدل حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. سبحان سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى. سبحان سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم. سبحان الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والدينا والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى خصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد زيدي بن عبد الوديع المقبول إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب إنصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا صل على محمد أشرف بدر في الكون السلام عليك زين الأنبياء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمر تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه لتشرفت وجود سقنان وتنتشر أثارها ليلا سارت وأما
من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد يا شيخنا يا زيدي أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيدي أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيدي أنت محب النبي يا شيخنا يا زيدي الله أنت مربي شفاعة رسول لم شرك القبول يا شيخنا يا يا شيخنا يا زيدي أنت حبيب يا برد المولد حبشي يا المولد العزبي مبدل الخيرات يا برد بصوت نجري مبدل الخيرات يا برد بصوت يا شيخنا يا سيدي الله أنا غير وحيد أنا يا سيدي أنت حبيب النبي سيرزق وعلماء حبائبنا بالجنة حرب الإسلام سمونا نباتنا اسمك وبمنترنا سمو من تدانينا karena Allah yang mulia semua dari tingkatnya dan sempurna ya sini Kita doa dengan taklimnya, semoga Allah berikan
وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحمل الحق فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat SDN Tongkap 1 ini dalam rangka yaitu sama-sama niatan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah juga sekaligus yaitu haul daripada guru sekumpul ini. Dengan mempersingkat waktu, kita langsung saja mintakan kepada Al-Ustaz Salim dari Saka Permai Tongkap 2. Nah, kepada beliau kami mintakan untuk memimpin yaitu Tawassul Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Salim dari Saka Permai Tongkap 2. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi kita doakan bersama, mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian yaitu acara yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tongkap 1, kepada beliau dipersilakan. Ulun berdiri Bapak Ibu lah supaya melihat ke segala penjuru. Masya Allah. Yang pertama-tama ulun hendak marawal dan keberatan buat anak-anak ibu yang pintar bunga selangkar. Jawab salam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suka benar Ibu, sambutannya ganjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati Ustadz Salim dari Saka, yang hormati Kepala Desa Tungkap, yang ulun hormati Al-Habsi, rombongan Al-Habsi dari pimpinan Ustadz Jamal, yang ulun hormati Bapak Ibu yang berhadir, kemudian anak Ibu yang cantik Mas Lakar tadi ya, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Tungkap 1 yang ulun sayangi. Hamdan syukranillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang dingin empuk pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ulun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah berkenan hadir, juga kepada Ustadz Salim dari Saka. Ulun mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, juga rombongan Al-Habsi yang telah meramaikan acara peringatan Isra Mi'raj kita pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini serta anak-anak Ibu yang pintar ya. Juga kepada Ibu Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tungkap 1, ulun mengajakkan banyak terima kasih atas kerjasama perhatian pada hari ini, yang pada akhirnya kita dapat melaksanakan acara Isra Mi'raj. Kepada anak-anak Ibu ya, Ibu memohon mulai Ibu Bepandir ini jangan lagi Bepandir, khusus fokus mendengarkan acara kita sampai selesai ya. Amun kita mendapatkan barakahnya pada hari ini, stop Bepandir, stop bergaya. Andaki HP-nya lah, kalau Ibu ada gunanya HP, yaitu mangga merah ya. Nah, jadi yang dituruti Ibu kan pakai HP. Nah, karena Ibu ada tugas, ada keperluan. Nah, tujuan anak Ibu oke. Ya mungkin dari sambutan ulun cukup sekian dulu Bapak lah. Sekali lagi ulun mohon kepada anak Ibu ya, jangan akan bujur-bujur bicarakan kita pada hari ini, karena ulun minta ringkasan ceritanya. Oh lah, abang kada mendengarkan, kita kada tahu kisahnya. Nah, terima kasih. Akhir kata ulun ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita banggakan dan kita banggakan Ustadz Salim dari Saka, tepatnya di Tungkap 2 lah. Yang kalau menghormati Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang lainnya, yang menghormati saudara dari kita, kemudian rombongan maulid serta para anak-anak serta orang tua murid yang telah berhadir dalam rangka acara pada hari ini. Di ruangan ini kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul abad ke-20. Terima kasih ulun ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengundang kami, sehingga pada hari ini di kesempatan ini kami dapat berkumpul di ruang ini bersama-sama dalam memperingati Isra Mi'raj. Semoga dengan peringatan ini
kita berabaan, termasuk orang-orang tua kita dan keluarga kita yang telah menurut kita. Semoga beliau-beliau dengan adanya kita memperingati acara Maulid Bapak Guru Sekumpul Kaulan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa belum sampaikan. Saya hendak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutawaliyah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لنا بحظ وافر من العلوم النافعة وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة الذي جاءنا بالعلوم النافعة وأرشدنا إلى كل ما نحتاج إليه في العاجلة والآجلة وعلى آله وصحبه والمتبعين له في كل فريضة ونافلة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang sama-sama kita hormati itu Bapak Kepala Desa Tungkap, dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu qari kita Ustadz Suryani, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh dewan guru pengajar daripada SDN Tungkap 1, wabil khusus yaitu Bapak Ibu Kepala daripada SDN Tungkap 1, dan juga yang pertama-tama ulun sebagai dari pribadi di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang mana pada hari ini mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk mengisi acara yaitu daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus yaitu haul daripada guru kita yaitu guru sekumpul. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir di tempat ini dan juga seluruh keluarga kita maupun yang sudah mati ataupun yang masih hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, selalu ditambah-tambahnya kebaikan kita dan ketaatan kita kepada Allah, dan juga mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan daripada diri kita segala kemaksiatan, segala apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, anak, seluruh zuriat kita daripada hamba-hambanya yang saleh dan salihah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa-apa yang kita pinta, apa-apa yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama mendengarkan yaitu daripada kisah atau kejadian yaitu daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun minta kepada adik-adik sekalian, mohon didengarkan, kalau dengarkan kita sama-sama supaya kita dapat manfaat. Sudah kembali kita dari tempat ini kecuali kita dapat manfaat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon diam dengarkan dulu lah. Karena bila ada bapandir, bapak suruh enak, bapandir di hadapan sini. Ganti biar nang ceramah kana. Jadi bapandir, bapak nang dengarkan. Nah, dengarkan bujur-bujur. Sama-sama ya Allah supaya kita dapat yaitu manfaatnya bertambah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam tujuan yang sama, niat yang sama, maksud yang sama, yaitu daripada memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tadi yaitu daripada peringatan haul Allah kumpul. Salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para pengikut tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah terjadi yaitu daripada bulan Rajab. Kita alhamdulillah sekarang ini berada yaitu daripada penghujung daripada bulan Rajab yang adalah sudah kita berada pada hari ini tanggal 29 yaitu daripada bulan Rajab. Nah, sebentar lagi kita akan meninggalkan daripada bulan Rajab yang mulia ini. Perlu kita ketahui bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Tuhan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi hisna asyara fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Bahwasanya ujar Tuhan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Tuhan itu menciptakan di dalam setiap tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan dari bulan Muharram sampai terakhir bulan Zulhijjah. Ada 12 bulan Tuhan menciptakan dalam setahun itu ada 12 bulan dan firman Tuhan minha arba'atun hurum. Di dalam setahun itu tadi ada bulan-bulan yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah. Barang siapa beribadah di bulan itu tadi maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Untung benar daripada bulan-bulan yang lain, bulan yang 4 macam tadi jara Tuhan, maka barang siapa beribadah maka dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Begitu juga sebaliknya bermaksiat. Orang yang bermaksiat di bulan yang 4 yang dihormati Tuhan tadi pun maka di situ dilipat gandakan Tuhan dia maksiatnya. Jangan coba-coba. Itu bulan tadi yang dihormati Tuhan tadi, yang pertama itu bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang keempat bulan Muharram, yang ketiga bulan Muharram, yang terakhir bulan Rajab. Dan kita berada alhamdulillah sekarang ini, sekalipun kita sudah berada di akhir daripada bulan Rajab. Ini bulan luar biasa, bulan Rajab inilah bulan yang mana Allah Ta'ala yaitu daripada melipat gandakan pahala seseorang tadi. Jadi bulan Rajab ini ujar Rasulullah di dalam hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul. Ujar Tuhan, ujar Rasulullah bahwasanya Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan Tuhan. Rajab ini bulan Tuhan. Artinya apa? Ujar ulama bahwasanya di bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak daripada istighfar. Karena ini bulan Tuhan, bulan Tuhan itu kita disuruh memperbanyak lawan Tuhan berhubungan itu dengan cara membaca istighfar banyak-banyak. Wabil khusus kan yang diajarkan sudah para ulama, barang siapa membaca istighfar, ya Allah rabbighfirli warhamni wa tub alayya, berapa kali?
Kalian tahulah membaca istighfar di setiap bulan Rajab tiap hari, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tiap pagi dan sore. Berapa kali jumlahnya? Ada yang tahu? Hah? Adik-adik berarti ada yang tahu lah. Tahu lah 70 kali. Pagi 70 kali, sore 70 kali. Barang siapa ujar Rasulullah membaca itu, niscaya apanya ngarannya jasadnya kada bakal dimakan api neraka. Ayo, siapa nang takutan, siapa nang wani lawan api neraka? Artinya kalau api di dunia aja adalah api di dalam dunia kita sedikit saja karena kepanasannya, kalau apalagi api yang di dalam neraka itu luar biasa panasnya. Api jarang di dalam dunia ini dalam riwayat bahwasanya berapa puluh kali sudah dibasuh Tuhan hanya diantar ke dalam dunia, itu pun luar panasnya ya Allah. Nah apalagi api di dalam neraka luar biasa. Apinya tuh saking panasnya tuh warnanya hitam, ada abang lagi saking panasnya warnanya api di dalam neraka tuh hitam terang. Nah, saking panasnya. Nah, orang yang membaca istighfar 70 kali itu tadi, niscaya pada bakal jasadnya itu dimakan api neraka. Nah, baru benar-benar. Padahal itu ya kalau bagus itu dibaca lah. Amalan yang harus supaya kita orang pada dimakan api neraka tapi masuk ke dalam surga. Ya Allah, itu tadi 70 kali itu jangan kali dibaca lah di bulan Rajab. Mungkin ibu-ibu ini tahu aja baratan sudah ya kalau lah. Mungkin kan di majelis kebiasaan itu dibagi-bagi amalan itu ya kalau amalan bulan Rajab ya amaliyah itu daripada bulan Rajab. Nah, karena bulan Rajab ini tadi kita disuruh daripada memperbanyak istighfar, meminta ampun lawan Tuhan. Bagus juga kan amalan itu, apalagi Sayyidul Istighfar ya kalau gelah Sayyidul Istighfar kan Allahumma anta rabbi, itu perbanyak di bulan ini. Makanya bulan Rajab ini adalah bulan Zar'i. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Rajab ini adalah bulan Syahrul Rajab, bulan daripada Zar'i batanam. Kita di bulan Rajab ini batanam batanam. Artinya apa batanam tadi? Membaca istighfar banyak-banyak. Karena di bulan Syaban itu kan Rasulullah adalah bulanku. Syaban tujuan Nabi adalah bulanku. Makanya di bulan Syaban kita disuruh memperbanyak bersalawat, banyak salawat di bulan Syaban. Di bulan lain pun disuruh memperbanyak. Ya karena cuma lebih khusus yaitu daripada bulan Syaban yang kita akan hadapi ini. Ini bulan-bulan salawat. Perbanyak salawat 1000 ya atau 100 barangnya, pokoknya yang penting diperbanyak daripada hari biasa. Apalagi 1000 sehari itulah luar biasa. Tuh orang nambah amalan salawat 1000 sehari itu kada dimatiakan Tuhan, melainkan daripada inya melihat surga dahulu. Sebelum hendak mati Nabi dilihatkan Tuhan surga dahulu. Nah, makanya jar guru sakumpul, kita kan sekaligus mahawal guru sakumpul bilang, jar guru sakumpul jar sidin barang siapa apa ngarannya amalan hendaknya supaya bahwasanya itu cagar mati, tahunya bahwanya itu cagar mati. Jar guru sakumpul baca tiap hari 1000 baca salawat. Insya Allah nya ada mati dahulu kecuali diperlihatkan Allah Ta'ala surga. Jadi bakalnya pasti sudah orang tadi dimasukkan Tuhan ke dalam surga, karena di dalam dunia dilihatkan sudah itu amalannya orang yang memperbanyak salawat. Kan di bulan Saban ya parak sudah kita ya kalau lapan besok mungkin kalau 39 hari aja ya kalau besok berarti kita masuk daripada bulan Syaban. Kita disuruh memperbanyak salawat. Dan bulan Syaban tadi adalah bulan sepi. Bulan kita disuruh menyiram. Di bulan Rajab kita tanam ajarkannya kalau di bulan Syaban kita menyirami tanaman kita tadi disirami dengan apa? Menyirami hati tadi dengan salawat. Karena salawat ini ayat salawat yang turun di dalam Al-Quran itu bulannya bulan Syaban. Ada kalau ayat salawat apa Tuhan nambah salawat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayat itu tadi di bulan Syaban. Makanya di bulan Syaban ini kita perbanyak daripada salawat. Sekali aja kita bersalawat luar biasa lah. Salawat ini kan yang diberikan Tuhan, diulah Tuhan nur di dalam hati kita. Sekali kita bersalawat dijadikan Tuhan nur di dalam hati kita, yang mana nur itu tadi karena menerangi daripada diri kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kan di jembatan Shiratal Mustaqim itu kadang luar biasa. Setahu kita kan pelajaran mungkin sekolah ada pelajaran agama yang adalah jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih halus daripada pengaruhnya rambut harus dibelah 7. Ini luar halusnya kalau rambut kita ini halus sudah, rambut yang dah halus sudah dibalat 7 pulang. Kalau luar halusnya rambut jembatan Shiratal Mustaqim tadi, dan pulang lebih tajam daripada pedang.
lebih landak daripada pedang, tahu pedang lah. Pedang nang sembah kalahin itu yang ada di TV-TV rajin. Kalau landak itulah yang landak pedang itu lebih landak, apalagi jembatan Siratal Mustaqim tadi daripada pedang. Apa kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka menggugur di jembatan Siratal Mustaqim tadi masuk ke dalam neraka, namanya gugur, punya selamat ke dalam surga. Apa caranya supaya kita selamat daripada meniti jembatan Siratal Mustaqim tadi? Salah satunya ialah memperbanyak salawat. Itu cara untuk kita selamat daripada jembatan Siratal Mustaqim. Dan juga ulama ada amalan lagi untuk kita selamat daripada bulan pengaruh di jembatan Siratal Mustaqim itu ialah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah syahidan wa anna rabbul muslimun. Nang 4 kali nang sesudah amin pertama tuh. Kan di dalam sembahyang itu ada 2 kali ba'amin ya lah. Ada kan yang di amin pertama itu kan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah ilahan wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. 4 kali membaca itu. Barang siapa membaca itu 4 kali, maka karena ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka pengaruhnya jembatan itu karena diganalakan Tuhan. Ganal. Yang mana kali melewati jembatan itu ganal yang lainnya nyaman. Itu amalannya ya kalau jadi ulama. Makanya kan di tiap-tiap wirid yang kita baca sesudah sembahyang itu baratan ada faedahnya, baratan ada manfaatnya di karang para ulama. Jadi ulama itu kada sembarang mengarang wirid-wirid itu ya kalau lah. Makanya salah satu yang berjasa mengarang wirid ini ialah yang kita baca habis sembahyang, itu guru sakupul salah satunya. Sidin kan kalau orang bahari itu jelas, orang bahari itu dia bila membaca lagi bila amin kedua tuh sampai sudah tuntungan sudah. Bila amin kedua kan membaca apa-apa lagi sudah orang bahari itu. Nah, guru sakupul sih menambahi daripada habis amin kedua itu kan berapa pengaruhnya astagfirullahi wal mu'minina wal mu'minat. Ya kalau berapa kali? 11 kali. 11 kali itu guru sekumpul sedang malajari. Makanya dia malakan baratan tiap-tiap masjid langgar di mana jadi amalakan. Itu adalah salah satu jasa guru sekumpul. Makanya luar biasa guru sekumpul ini ya kalau artinya wajar aja sedang makin mulia, makin bertahun makin mulia, makin tinggi derajat sedang di sisi Allah. Makanya luar biasa jasa sedang khususan wajib khusus kita di Kalimantan ini ya kalau wirid-wirid barataan ya kalau termasuk maulid habasyi ya kalau maulid azhar burda itu jasa daripada sidin yang asalnya membawai artinya mahurwakan untuk kita mengamalkan wirid-wirid itu tadi. Jadi wajar aja dua ya kalau pantas kita artinya kita gabung acara Isra Mi'raj dan sekaligus acara haul ini sesuai aja tuh. Ada tersalah tuh. Kan kadang banyak bayi ini ya kalau aja digabung-gabung aja. Ya lah orang ada tahu tak digabung-gabung aja. Maulid tahun Isra Mi'raj bagus aja. Ya orang ada tahu, ada tak sesuai aja lawan Isra Mi'raj karena kan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah disuruh mengambil tabaruk, mengambil berkat kepada orang-orang saleh. Kita ini pun juga mengambil berkat karena dengan sekaligus membaca haul ini sekaligus juga mengambil berkat daripada yaitu abah dosa kumpul, mudah-mudahan dapat syafaat sidin dan kumpul lawan sidin di dalam surga. Nah itu tadi adalah bulan Sya'ban adalah memperbanyak salat. Dan terakhir bulan Ramadan kayaknya. Insya Allah sebulan kurang lebih kita akan menjumpai yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan ummati kata Rasulullah. Bulan umatku. Artinya bulan umat kita perbanyak ibadah. Ini bulan kita bulan Ramadan. Makanya yang ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan itu ialah puasa. Berpuasa kemudian lagi harus melewati ini kalau melatih puasa seharusnya apa? Sudah kelas 5 itulah kelas 6 itu seharusnya sebulanan sudah lah. Jangan sampai kada puasa sehari itu tidak ada puasa apa itu sudah balik biar sudah balik begini atau lelaki yang sudah balik jangan sampai kada puasa. Latih dalam mulai kelas 4 SD kelas 5 SD sudah itu kita harus kita biasakan sudah. Jangan sampai kita itu kada puasa karena yang kada puasa hukumannya karena wajib hukumnya. Yang kada puasa karena ada disediakan Tuhan khusus nerakanya kepada orang-orang yang kada berpuasa. Jangan sampai kita kada puasa dilatih setengah harian kada halo ya kalau anak dilatih dibiasakan dari halus kita biasa kalau sudah ganal
Ini kadangnya kada puasa, kuitannya juga kada perhatiannya kan dilihatkan puasa-puasa kata kadeknya. Jadi ujungnya apanya kuda ganalnya kada kuat puasa jadinya. Artinya dihati-hatikan lagi halus 4 kalau 5 sadang sudah barangnya diberi duit. Ya kalah mengkau nakai pilihan puasa orang bahari kayak itu lah. Mengkau nakai pilihan puasa nah sadang harian ku beri duit 5.000. Soalnya ini sayang ya kali jangkal. Mengkau pilihan kawan nakai karena seharian masih aku beri 100.000 sehari ya kalah. Nah kali 130 hari berapanya 3 juta dapatnya lah 3 juta sayang banyak puasa ya kali insyaallah saya puasanya adalah artinya ini dahulu kadang-kadangnya kadang-kadang kadang kayak itu ya kalah kada dibalik apa-apa itu ada pun bisa. Nah, makanya itu tadi bulan puasa ini bulan ya Rasulullah bulan umatku. Kalau bulan umatku pahala puasa ini kan ada balasannya. Diam mengarahkan. Bapak suruh karena kan kasih Bapak Pandir, mendengarkan Bapak Pandir, Bapak suruh dia nambah ceramah di sini nak menjelaskan Bapak bagian telah. Kalian mendengarkan dulu lah. Setelah itu kita kada lawas insyaallah sekitar 2 jam lagi ada lawas kita. Ya karena ada lawas kita ini. Setengah jam atau 1 jam gitu. Itu saja gitu lah. Ada lawas lagi ada dulu. Setengah jam insyaallah orang pasti. Karena tadi belum lapar sudah Allah. Nah, dengarkan. Nah itu tadi bahwasanya bulan Ramadan tadi adalah bulan umatku kata Rasulullah. Bulan umatku. Kita disuruh memperbanyak di bulan Ramadan karena memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu adalah hari peringatan daripada turunnya Al-Quran. Makanya kita di bulan Ramadan ini kata ulama Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu kita disuruh memperbanyak daripada Al-Quran. Selain Ramadan pun tetap kita disuruh membaca Al-Quran. Jangan bulan Ramadan ini ya kalah. Ini kadang ya kalah bulan Ramadan ini yang tak baca bakulat Al-Quran, bakara raban Al-Quran dah kada tak baca lagi ya kalah. Nah bulan Ramadan ini yang tak baca itu bin untung juga daripada kada sama sekali juga. Ya kan daripada kada sama sekali. Pulang dah. Mengkawa jangan tiap hari mengkawa kita membaca Al-Quran karena Al-Quran ini penting. Barang siapa amalannya 10 ayat ini sekali orang mau hendak Tuhannya nyaman, hendak Tuhannya kada mangalilu jadi orang bahaya kalah. Orang nahan bila hari Tuhannya itu supaya kada mangalilu baca tiap hari itu jangan kurang daripada 10 ayat. Insya Allah Tuhannya kan kada mangalilu, kada mengalihakan orang. Apabila itu amalannya 10 ayat saja tiap hari membaca Al-Quran. Itu disebutkan di dalam Al-Quran juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jangan itu tadi di bulan Ramadan ini wabil khusus karena kita memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan hasad, bulan kita panen. Kan di bulan Rajab tadi bulan menanam, itulah di bulan Syaban kita menyirami kalau supaya subur tanaman tadi. Di bulan Ramadan kita disuruh daripada apa ngaranya bulan Ramadan itu tanah bulan panen, bulan mengatam aja lagi. Bulan Ramadan itu bulan mengatam. Dari hasil yang kita tanam bulan Rajab tadi sudah dengan banyak istighfar. Betul pulang di bulan Syaban kita memperbanyak salawat. Di bulan Ramadan ini adalah bulan kita panen, artinya memanen daripada kebaikan. Makanya di bulan Ramadan itu pahala sunat nang kita gawi sama pahalanya pahala wajib nang di bulan luar Ramadan. Lah kita kan manggawe ini bulan bukan Ramadan 2 rakaat itu biasa ya. Artinya bulan apa kan? Misalnya bulan Syawal biasa saja. Kalau kita manggawe 2 rakaat di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan 2 rakaat yang wajib daripada di luar bulan Ramadan. Nah kalau untung bandar itulah bulan Ramadan inilah itu tampulnya kita berbanyak kebaikan di situ. Pahala sunat dilipat gandakan Tuhan bahkan sama pahalanya lawan yang wajib daripada di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan makanya jurul Habib Abdullah bin Abdul Haddad ya kalian bersidin di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Ujian sidin cukup aja kita 11 bulan. Jadi sini cukup aja berusaha sudah. Mulai bulan apa kan Syawal. Kalau berusaha akan 11 bulan sudah. Nah jadi sidin jadi di bulan Ramadan ini ujian sidin kita memperbanyak daripada ibadah aja lagi sudah. Karena cukup. Jangan berusaha lagi mengawat lah. Memang darurat. Nah sidin kan ujian sidin cukup aja sudah 11 bulan kita berusaha banting tulang. Di bulan Ramadan kita cukup menikmati aja lagi, cukup beribadah aja lagi. Duit yang kita usahain 11 bulan tadi cukup aja sudah kita kumpulkan tadi kan. Jadi di bulan Ramadan terus beribadah aja lagi. Jangan ada nang lain, pun kawat lah.
namun ini ya kalau kadang kita di bulan Ramadan namun kita cangkal baik apa ngarinya berusaha lah balik ke orang-orang bahari orang Hadramaut kayak itu sih pun Hadramaut itu mereka berusaha 11 bulan namun di bulan Ramadan mereka khusus beribadah haji lagi karena sudah cukup bang sudah 11 bulan berusaha banyak banget dikumpulkan sudah ya kalau jadi cukup menikmati aja lagi orang-orang bahari kayak itu kalau kita telah memang darurat pun kalau pada mau ya kalau terpaksa berdawi misalnya ini kita tak paling tadi bila bulan Ramadan ramiannya berusaha wadah ya kalau sedikit mengendak kayu bingkak antang macam-macam berusaha tadi kembali kepada orang-orang bahari padahal bulan Ramadan ini artinya kita disuruh mengkawal itu dalam mengkawal beribadah aja khusus beribadah tadi daripada kelebihan daripada bulan yaitu bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan yang mana kita akan menjumpai daripada bulan-bulan itu. Makanya Rasulullah telah memperbanyak daripada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Puji Rasulullah ketika sampai di bulan Syaban ini sering banyak berdoa, ya Allah beri keberkahan aku di bulan Rajab dan di bulan Syaban dan sampaikan aku karena ke bulan Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa orang yang sampai ke bulan Ramadan berarti kan pahalanya bertambah jaganya bertambah. Makanya disuruh jar ulama kita itu meminta umur yang panjang di dalam ketaatan boleh. Nang kada boleh itu meminta umur panjang dalam kemaksiatan itu nang kada boleh. Mau ya apa panjang akan umur ulun nah supaya ulun kaina kalau bermaksiat banggawi ini pulang nang kada bagus itu kada boleh itu dilarang dalam agama. Adapun kita meminta umur panjang supaya dalam ketaatan kepada Allah itu disuruh. Kayak Rasulullah tadi sini badu supaya sampai bulan Ramadan supaya mau beribadah di bulan Ramadan. Itu doa yang paling banyak rancak dibaca Rasulullah ketika sudah itu daripada bulan Rajab ini. Nah, dan juga salah satu kejadian yang terbesar mukjizat Rasulullah yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah salah satunya ialah peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa garang arti Isra? Isra itu ialah perjalanan di waktu malam. Allah memperjalankan Rasulullah di waktu malam itu artinya Isra wal Mi'raj. Jadi ialah peringatan Isra dan Mi'raj. Arti Isra itu ialah perjalanan mulai Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari itu artinya Isra. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini dalilnya. Makanya orang yang mengingkari daripada peringatan Isra ini hukumnya kafir. Kalau misalnya kadang ada percaya seseorang itu dengan terjadinya Isra ini orangnya kafir. Kenapa jadi kafir? Karena disebutkan di dalam dalilnya di dalam Al-Quran. Orang yang kada percaya dalam Al-Quran hukumnya kafir, artinya keluar daripada Islam. Itu dalilnya Subhanalladzi Tuhan Maha Suci Allah. Tuhan aja ya kalau dengan kalimatnya Maha Suci. Ini sesuatu yang luar biasa berarti. Kejadian ini nih, Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya. Nah, makanya makam hamba ini adalah makam yang paling tertinggi daripada derajat manusia. Dan ini hanya diberikan kepada Rasul kita Rasulullah. Yang disebutkan dengan hamba nih hanya Rasulullah. Ini makam yang tertinggi, makam ubudiyah ini makam tertinggi di sisi Tuhan. Seseorang kita ini hamba juga lah. Kita ini lain hamba, karena ada hamba sebenar-benarnya. Hambaan kita ini maksudnya adalah hambaan atau bisa jadi disebut dengan hambatan. Jadi kita ini lah nang hamba, nang bujur-bujur hamba itu hanya Rasulullah. Kalau kita ini hambatan lah. Arti hamba itu apa? Arti hamba itu kan perlu kita ketahui. Arti hamba itu lah, hamba ini artinya beisian duit, beisian harta kadada itu milik tuannya ya. Kalau budak tuh, apa-apa yang dimiliki oleh budak itu beratan ampun tuannya. Begitu juga apa yang disuruh tuannya wajib mentaati, itu artinya hamba. Kalau kita ini jadi Tuhan sembahyang, ada jangan sembahyang lagi Allah mengaku hamba dah. Ya Allah ampuni hamba ini ya Allah. Ya Allah, ada jangan. Artinya kada sesuai kita ini lagi disebut dengan hamba. Al Habib Abdullah bin Al Haddad di Hadramaut. Tahu lah kota Hadramaut, kota Yaman di sana di Yaman sana ada namanya kota Hadramaut, kota sejuta wali, kota sejuta wali.
yang mana di pekuburan Zambal 500 tahun atau berapa ratus tahun yang lalu sudah, dan Habib Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf ada marahnya di sana pekuburan khusus para habaib, para syarifah, para habaib. Itu jarak Habib Abdurrahman As-Segaf di sana dikuburkan 70 wali kutub, 80 wali kutub. Ada 80 wali kutub dan 10.000 wali biasa. Ini pekuburan Zambal di Hadramaut sana. 80 wali kutub dan 10.000 wali biasa. Ini anak masyarakat yang ujian melihat presiden ahli kasab dibuka akan Tuhan sih. Mun kalau kita sini kali mencari wali kutub yang ada di sini ada kan berusaha kumpul. Alih ke Jawa kalau pernah ada mun itu satu komplek ini nah satu kuburan di sana dia kuburkan 80 wali kutub dan 10.000 wali biasa. Di Hadramaut, mudah-mudahan ya kalau kita kawal ziarah ke sana. Karena Hadramaut ini adalah kota yang paling mulia sesudah Makkah dan Madinah. Dan Habib Abdullah bin Al-Hadad barang siapa mengorbankan seluruh hartanya untuk ziarah ke sana, maka yang dihabiskannya itu kada sia-sia. Bahkan itu lebih bagus daripada harta yang dihabiskannya untuk ziarah ke sana tadi. Itu sejuta wali di Hadramaut. Dan Habib Abdullah bin Al-Hadad ujar sidin adalah ketika sidin apa ngarannya disebutkan orang, dipadakan orang, wahai Habib, ianya adalah Abdul Mahab, yakni hamba nang murni, yang ini hamba nang bujur-bujur hamba, kata orang lawan Habib Abdullah menangis, sidin mendengar disebut dipadakan orang itu menangis. Ya kalau dipadakan piannya wahai Habib, pian yang nang bujur-bujur hamba, pian ini nah, pian ini hamba nang murni, Abdul Mahab namanya bahasa Arabnya. Menangis sidin, kenapa jadi menangis? Jadi sidin kada pantas. Aku ini kada pantas disebut hamba. Kenapa? Karena aku ini artinya kada pantas. Aku ini banyak maksiat, tapi sidin banyak macam-macam, kada bujur lagi ke hamba aku lawan Tuhan. Aku ini jadi bukan hamba nang murni. Aku ini bukan hamba. Oke, apa pangkatnya lah Habib Abdullah bin Al-Hadad. Sidin menyandang pangkat wali kutub 60 tahun. Ada yang memadakan 40 tahun, ada yang memadakan 60 tahun. Luar biasa. Orang telah paling menyandang wali kutub itu paling sehari 2 hari atau seminggu kada tahan, karena wali kutub ini tangannya karena cobaan dan anunya makamnya itu berat pada kebanyakan orang kalau menyandang. Adapun Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad tadi sedang menyandang pangkat wali kutub itu 40 tahun. 40 tahun kada gampang-gampang lah. Pernah suatu ketika sidin pergi ke kuburan Zambal dengan sahabat sidin. Ketika itu disuruh sidin sahabat tadi menimba banyu, mengambil banyu di sumur. Ketika mengambil banyu di sumur, saatnya diikut kala jengking kawan sidin tadi. Ba'adu lawan sidin. Artinya wahai Habib, nah ulun diikut kala jengking tadi pas menimba banyu di sumur. Awak ulun panas lah. Jari ulun mungkin kalau misalnya ujar sidin coba japai awak. Coba japai awak kupang di japainya orang sahabat yang diikut kali jengking tadi. Ketika menjapai hajut langsung menyitak langsung. Menjapai awak sini panas benar. Bahkan lebih panas daripada nang kawan sini diikut kali jengking tadi. Nah jadi sidin ikan tahu lah. Baik masa dikit yang diikut kali jengking itu sudah bagus, sudah mengeluh kesakitan. Aku disini menyandang panas nang kayang bina. Ini 40 tahun sudah menyandang aku. 40 tahun orang kada nyaman-nyaman kita nang garing itu rajin awak panas gitu lah. Sehari itu kan bisa sudah tidak. Ya kalau awak pada itu sehari itu gak bisa sudah. Kalau sih 40 tahun menyandang nang kayu. Gampang-gampang wali kutub tadi. Sidin pun masih merasa bukan hamba sih. Bukan hamba yang sebenar-benar hamba. Namun kita ya kalau lah banyak menyimpang daripada jalan Islam mengejar Tuhan sembahyang kada sembahyang, jar Tuhan kayak ini kadang ya malah rancak melanggar perintah Tuhan mengaku hamba. Lain pada jauh banget. Nah jadi Tuhan tadi menyerukan apanya memadahkan jar Tuhan, aku menjalankan seorang hambaku lailan di waktu malam. Di waktu malam. Lailan ini bahasa Arabnya qalilun minal lail. Satu malam itu sebentar. Jadi perjalanan itu kada lawas pula kada lawas. Buktinya kada lawas ketika Rasulullah kan bulik pulang habis Isra Mi'raj tadi. Bakas nang dirabahi Rasulullah, nang diduki Rasulullah sebelum sidin tulak itu masih panas. Kayak kita di sini lawas bisa sejam 2 jam baru dok panas kalau lah. Asalnya kita ya karena otomatis kita kada lawas kita pembuliki pulang masih dingin lagi tempat tuh masih panas lagi
masih panas. Nah Rasulullah ketika tulak Isra Mi'raj kembali mengangkat tempat itu tadi, bakas nang dirabahi Rasulullah ketika itu masih panas. Ini menandakan bahwasanya satu mat tidak. Rasulullah Isra Mi'raj tadi satu mat sebentar adalah lawas sebelum Isra Mi'raj. Jadi makanya ini kalau periwat apa namanya peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah suatu yang menguji daripada keimanan kita. Ini menguji keimanan kita. Orang kalau secara akal pada percaya, kalau memikirkan kejadian Isra Mi'raj ini secara akal pada percaya. Ya, karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu kurang lebih bahari itu ditempuh dengan jarak sebulan. Kurang lebih sebulan, berarti pulang balik 2 bulan, berarti itulah 2 bulan. Ini ditempuh dengan waktu dengan jarak yang sebentar. Secara akal ada menerima ya lah. Nah, makanya peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah sesuatu yang menguji keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita kepada Rasulullah. Nah, ini pun terjadi kepada kita ini. Kada sekadar zaman dulu aja. Wah ini banyak kan kejadian-kejadian yang contohnya adalah di zaman dahulu pada lawas, di zaman guru sakumpul. Di zaman guru sakumpul Sirin pernah ketika di majelis berucap. Ujar Sirin ketika aku ke Madinah itu bergetar, bergoyang menyambut aku di sini. Mbak itu paling mencium kalau lututku di sini. Nah, kurang-kurang nang keyakinan yang keimanannya kada percaya sudah kata mereka tujuan guru memperhatikan tuh. Kada mungkin Rasulullah paling mulia tuh mencium lutut Nabi bergoyang ketika Rasul datang ke Madinah. Ini kan perkataan orang-orang nama jujuk tuh, orang-orang yang sudah ingatannya sudah bukan basyariah lagi sudah rabbaniyah. Ini banyak kan nama etirat ketika itu ulama-ulama khusus ulama-ulama Wahabi mereka kada percaya. Kalau secara akal kada mungkin. Rasulullah kan yang paling mulia kan mencium lutut Rasul berusaha kumpul. Kada mungkin ya kan? Nah, secara akal itu. Cuma ini secara keimanan kita mempercayai ini. Terjadi lawan kita semua. Banyak ketika itu orang-orang nakarakat lagi lawan guru ketika mendengar itu. Banyak nakarakat Rasul. Nah, pada ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah kadang mungkin perjalanan yang begitu cepat ini ditempuh dengan cepat benar, kadang mungkin kayak juga kejadian dialami guru sahabat, kadang mungkin kalau itu kalau kita memikirkan akal kadang mungkin. Cuma ini adalah artinya mungkin aja kalau kita percaya dengan penuh cinta lawan guru, penuh keyakinan lawan guru, maka kita pasti percaya kalau disini. Banyak orang yang kada percaya ketika itu ya Allah. Ini kan berarti sudah terjadi, artinya sudah ini dilewati waktu, sudah seharusnya mungkin kita sudah tahu tuh ya Allah. Tuh kan Rasulullah bahari pun ya kayak kalau terjadi Isra Mi'raj kan luar biasa tuh. Nah, secara akal kada mungkin. Nah begitu juga kan terjadi kepada guru kalau secara akal itu kada mungkin. Cuma ini adalah untuk menguji keimanan kita sebagai apa namanya setinggi mana, sebesar mana keimanan kita kepada Allah dan sebagaimana kecintaan kita, mahabbah kita kepada guru-guru kita, guru-guru kita. Nah, itu tadi terjadinya sebentar saja adalah lawas. Makanya dulu diceritakan ada sebutan kisah. Ada seseorang yang kada percaya lawan peringatan Isra Mi'raj ini. Kada percaya lawan kejadian Isra Mi'raj ini, kada percaya. Jadi suatu ketika diuji oleh Allah. Nya pergi ke hutan seseorang laki-laki tadi yang kada percaya jadi Isra Mi'raj kada mungkin. Kada percaya bangnya. Akhirnya nya pergi suatu hari ke sebuah hutan. Pergi ke sebuah hutan mencari kayu bakar. Ketika itu tadi di tengah hutan tadi ada melihatnya danau, melihat sungai. Di sungai tadinya mandi kalapahan mencari kayu nih. Awak ya kalau berigat, awak miang gatal, akhirnya melihat danau, melihat sungai, mandi di sungai tadi. Mandi bercampur batinggalan di sungai tadi. Ketika timbul di sungai atau di danau tadi ketika timbul takajud. Kenapa jadi takajud? Keluar ketika timbul lain pulang kampungnya nih. Nah di mana? Keluar daripada sungai tadi takajud. Lain tempatnya aku tinggalan ketika timbul tadi lain pulang tempatnya bingung di mana ini? Di mana aku timbul ini? Pada aku tinggalan tadi kan di hutan sana, maka timbulnya daerah yang belum pernah aku kenal, bingung, sasat. Ketika timbul danau semua tadi sasat, bingung. Akhirnya naik kayak ke atas, setelah naik jalan udah sampai ini ini lain tempatku ini lain daerahku akhirnya jalannya sesat. Jalannya ketika melihat sebuah perkampungan, akhirnya menuju di perkampungan tadi. Ditakunnya orang ini sakali jauh benar tempatnya.
bukan kampung saurang, lain kampung saurang, selesai. Akibat mandi di dalam sungai tadi, ketika timbul langsung terpindah ke tempat lain, dipindah Tuhan tempat lah. Akhirnya jadi orang mengatakan ya ikan badiam di kampung kami ada dulu, artinya badiam di sini dahulu. Kami ada aja artinya namanya nyambung ikan badiam di sini. Akhirnya badiam di kampung itu, jadi lawas-lawas bertahun-tahun badiam di kampung itu tadi, sampai babini di kampung itu tadi, babini di kampung itu tadi, sampai baranakan pulang, babini sampai baranakan. Mereka ikut anak ini akan kurang di kampung itu tadi, ini anak lawasnya beberapa puluh tahun lah dia di kampung itu tadi. Setelah itu akhirnya orang itu tadi pulang kembalinya ke hutan pulang, kembali ke hutan yang pernahnya timbul tadi pulang. Kesana pulang mungkin mencari kayu atau apa pulang. Setelah ke hutan tadi pulang, bantu mandi ini pulang di sungai tadi mandi pulang, ketinggalan pulang. Setelah mandi ketinggalan, saatnya pas timbulnya sekali kembali ke kampung saurang pulang. Nah di kampung itu sampai malam aku nang apa ngari kecampur sama malam nah, timbul ke kampung asal pulang, ada balik ke rumah, sekarang bini nang tadahulu ada aja lagi masih ada kan bukan bini nang tiga tadi, bukannya bini nang tadahulu di kampung asal. Kalau tadi kan di kampung orang lain itu bini basah, pulang bini basah. Ini nang kampung tadahulu sudah bini dia sudah anakan dia, akhirnya bulik ke rumah. Supaya benar, bulik ke kampung asal pulang lah. Jadi betakun lawan bini nang tadahulu nih. Wahai biniku, aku sama malam ketinggalan mandi di sungai Sibuna. Tinggalan aku tinggalan bukan ikat timbul, bingung aku di kampung orang. Dan di kampung orangnya aku berbini anak di sana. Bukan itu aja nang bini tadahulu nang bini nang asal nih, kayak itu lah. Padahal dia hanya satu mat, artinya hanya jam tadi dia nang artinya apa? Pulang ke hutan tadi boleh kurang lebih sejam ya. Kurang lebih sejam kejadian ini tadi kurang lebih sejam. Bingung nang ini artinya padahal kan sampai babi ini sampai anak punya kalah. Berarti kan berapa puluh tahun hilangnya di kampung toh. Ya kalah. Sekali bayar balik ke rumah sekalinya hanya jenong bini hanya berapa jam dia mencari kayu tadi. Coba itu beli kayu yang pulang. Artinya ada lapas. Nah, akhirnya berarti kan percaya ini dibuktikan Tuhan. Kalau membuktikan kepada orang tadi bahwasanya mungkin bila Tuhan menghendaki itu dengan ditempuh jarak yang sebentar walaupun tidak mungkin. Kayak orang tadi kan seharusnya 20 tahun ya kalau dulu lah 20 tahun saat babinya beranak lah orang sudah itu kan bayar bulik tadi sekalinya nah jadi bini nada dahulu kayak paling berapa jam ya kejadiannya mencari kayu tadi sebentar benar. Ini akhirnya si orang tadi percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini baca dibuktikan Tuhan ya Allah. Makanya jangan sampai kita ada percaya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah urusan keimanan kita ya Allah. Ini alhamdulillah pengalan daerah diinginkan artinya alhamdulillah mayoritasnya ya Allah memperingati Isra Mi'raj berarti itu tandanya kita ya yakin dengan keadaan yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang lain kan pada masih harus bertanam percaya itu pada mas ada aja di kampung daerah lain yang lelah mungkin pada percaya dengan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa jar Tuhan tadi bahwasanya ketika Allah Ta'ala memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina. Ini kurang lebih tadi jarak kalau perjalanan biasa sebulan satu bulan. Di dalam perjalanan itu Rasulullah menjumpai dengan beberapa kejadian. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj ini sering menjumpai artinya masuk di dalam 4 alam. Di dalam 4 alam di sini. Yang pertama ngarannya alam asybah. Yang kedua alam roh arwah. Yang ketiga alam barzah. Yang terakhir alam khusus lawan Tuhan. Jadi alam malakut. Alam berjumpa dengan Allah. Jadi apa Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj ini berjumpa atau bertemu dengan 4 alam. Yang pertama alam asybah. Alam asybah ini alam perumpamaan. Perumpamaan Rasulullah diumpamakan. Ketika itu kan Rasulullah melihat salah satunya ada nenek yang tua melihat. Ada orang tua bibinian Tuhan. Cuma luar biasa, pincunya tabal. Bibinian tadi, baru Tuhan orangnya batu emas na beruntun. Jika apa kalung, emas, tangan emas, balik emas juga. Pokoknya luar biasa perhiasannya perempuan tua tadi.
luar biasa. Pada orangnya tua sudah cuma makin bagaya, makin apa ngarannya, makin necis lah tampilannya, yang lain makin bagus. Nah ini Jer, ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu tadi malaikat Jibril? Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu tadi kan perumpamaan, namanya kan alam asbah yang pertama. Itu adalah perumpamaan dunia. Dunia ini makin tua makin bagus. Dunia ini makin tua makin hebat. Itu dunia. Buktinya perempuan tadi makin tua, dunia tadi makin tua makin bagus pakaiannya, makin necis, macam-macam kemewahan yang ada di dalam dirinya. Kayak itu aja malaikat dunia ini karena makin tua makin bagus, bagus macam-macam. Nah, ini contohnya kalau sepeda motor apalah, nah, makin bagus makin bercanggih itu adalah dunia memang kayak itu tabiatnya sudah. Ini dunia. Mbak itu pulang Rasulullah melihat yang di dalam perjanjian satu matanya, balik sampai naik lagi Allah menurung bahari Islam meretnya lah bajam-jam sama lama nih orang bahari lagi saya Islam meretnya yang lagi lah kita kan sambut mungkin lah orang bahari dibaca ibaratan dibaca kita kalau dibaca dikisahkan ibaratan. Nah kita insyaallah setelah tadi balik naik setelah lagi naik makanya meretnya kan. Jadi salah satunya lagi ketika Rasulullah melewati di dalam perjalanan Isra tadi, Sidin ada situ berjumpa melihat seseorang yang mana orang tadi apa ngarannya batu yang besar dipukulakannya ke kepalanya sampai kepalanya hancur kaca. Batu nanggana dipukulakannya ke kepalanya. Batu pulang tablik pulang kepalanya tadi dari kayak asal dipukulakannya pulang batu sampai pecah kepalanya. Dan Rasulullah batakun Rasulullah akhirnya bingung. Batakun malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, siapa itu tadi? Kenapa jadi kayak itu? Apa gawiannya di dalam dunia? Ujar malaikat Jibril, gawiannya itu kenapa jadi kayak itu tadi? Ya ketika di dalam dunia, ketika disuruh Allah sembahyangnya kulir mengerjakan sembahyang berat tadinya untuk melaksanakan sembahyang. Nah, itu hukumannya orang yang kada sembahyang pada dia apa ngarannya di dalam neraka. Batu nanggana dipukulakannya ke kapalnya sampai pancah kapalnya tahambur takkan karena berpulik pulang sakit tentu ya kalau lah berarti dipukulakannya pulang. Nah itu jadi malaikat Jibril adalah gambaran orang-orang yang keras yang berat kepalanya untuk melaksanakan sembahyang. Sembahyang kita jangan sampai kada sembahyang. Sembahyang ini adalah kunci segala kesuksesan. Pian kadang mengkalimun karena jadi apa kan misalnya lah mungkin banyak kan cita-cita masing-masing. Ada yang cita-cita jadi dokter, ada yang cita-cita jadi bapak apa ngarannya jadi kepala desa, karena mungkin cita-citanya orang ada anak jadi camat, karena macam-macam ada yang jadi presiden karena masih cita-cita. Nah kuncinya sabutin bila pian anak sukses jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sembahyang. Hidup kita 100 tahun, enggak beribu-ribu tahun. Namun kita kada sembahyang rugi. Ini ada lagunya kan? Hidup apa namanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Orang yang hidup 1000 tahun pun ada sembahyang, kada ada gunanya hidup, kada ada artinya. Karena bahwasanya sembahyang ini kan hasil daripada Isra wal Mi'raj. Ini kesimpulannya ialah masalah Kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Karena Allah hendak mewajibkan kepada umat Rasulullah sembahyang. Nah, jangan sampai kita sembahyang. Karena sembahyang adalah kunci segala kesuksesan. Jadi apa aja kita mengkada penyembahyang kada bakal sukses. Sekalipun sukses dia banyak duit, di akhirat ada sukses. Karena awal-awal yang diperhitungkan Allah tidak di negeri akhirat ini ialah sholat. Awal yang dipertanyakan Tuhan daripada kita kan pertemuan Tuhan, pertemuan dihitung Tuhan amal ibadah kita. Apa yang kita katakan Tuhan dari yang pertama ialah masalah sembahyang. Bila sembahyangnya beres, amal yang lain beres juga bertahan. Bila ada sembahyang yang ada beres, yang lain pun ada beres juga. Amal-amalnya yang lain mengikut daripada sembahyang. Jadi salah satunya yang diriwayatkan Rasulullah ketika perjalanan dari Baitul Maqdis dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Akhirnya Rasulullah dinaikkan Tuhan ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, di langit yang pertama ketika Rasulullah naik di sana berjumpa dengan malaikat dengan Nabiullah
Adam, di langit yang kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat dengan Nabi Idris, di langit yang kelima dengan Nabi Harun, di langit yang keenam dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim. Akhirnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, dan akhirnya bertemu dengan zat yang laisa kamitslihi syai'un, itu bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, apa aja Tuhan memandiri Rasulullah yang pertama, ujar Allah ketika berjumpa dengan Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Allah kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah adalah Rasulullah mengucap apa bapandir lawan Tuhan. Ujar Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa jawaban Tuhan? Ujar Tuhan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Nabi pulang, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya ini disebut di dalam tahiyat. Ini perbincangan Tuhan, salah satunya yang dipandirakan Tuhan lawan Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika sidin berjumpa dengan Allah, sidin tetap masih mengatakan lawan umatnya. Nah, untung benar kita umat, kita berada menjadi umat Rasulullah, ini satu keistimewaan, satu kebanggaan. Ketika Rasulullah pun bertemu dengan Tuhan, masih sidin mengatakan kita. Baca Rasulullah wa ala tadi kan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ya nabi wa ala ibadillahis sholihin. Ini sidin mengucapkan salam kepada hamba-hambanya nang salih. Ini luar biasa. Rasulullah sering mengatakan itu daripada hamba-hambanya sekalipun berjumpa dengan Tuhan. Makanya ya karena salah satu keistimewaan kita yaitu memperingati Isra wal Mi'raj ini adalah tanda syukur kita kepada Rasulullah. Nah, setelah itu tadi akhirnya Rasulullah diwajibkan Tuhan itu daripada sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam 50 waktu. Oh, jakawai ini lah. Nah, ada kejadian ketika itu kan 60 waktu tadi otomatis kita alih benar ya karena satu teman sembahyang ulang, paling 20 menit sembahyang ulang, jangan 50 waktu tuh. Nah, dengan berkat Nabiullah Musa alaihissalam, maka yang 50 tadi diringankan Tuhan menjadi 5 waktu. Ini pun juga kita masih hilir lagi ya lah. Nah, ada 5 waktu, ada banyak. Sembahyang itu paling 5 menit tidak usahakannya lah. Jin kuliah masih belah. Nah, apalagi ya kayak yang 50 waktu luar biasa makanya. Ini adalah yaitu berkat Nabiullah Musa sedangkan bapandir jalan Rasulullah. Nabi Musa ini orangnya pemandir sedikit. Kan Nabi Musa ini anaknya tadi dimakamkannya di langit yang ke-6. Ketika di langit yang ke-7 kan buliknya nih, turunnya nih sudah di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim kan kepandir. Ketika di langit yang ke-6 ditakuni Nabi Musa. Kabar wahai Rasulullah, apa yang dipadahkan Tuhan lawan pian? Ujar Rasulullah, Allah mewajibkan 50 waktu. Ujar Nabi Musa, kada mungkin sanggup mematikan. Umatku aja ganal-ganal, kuat-kuat, kada kawa berapa waktu diwajibkan Tuhan kada kawa melaksanakan apa? Umat yang halus-halus, yang kada tapi kuat, yang lama, niscaya kada mampu jadi Nabi Musa. Dia minta lawan Tuhan sampai tadi menjadi 5 waktu. Itu dengan berkat Nabiullah Musa. Akhirnya sedikit turun, setelah turun tadi pulang ke mana arahnya ke Masjidil Haram, kembali yaitu ke Masjidil Haram setelah subuhnya. Akhirnya diceritakan di sini kisah-kisah itu kepada para sahabat. Makanya orang pun yang mengingkari daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini, bila kada percaya itu adalah orangnya itu keluar daripada Islam. Karena ketika Rasulullah menceritakan itu tadi, nah ini kisah Nabi ketika boleh. Makanya ya kalau yang pertama yang membenarkan ketika itu ialah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa diberi gelar dengan As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya membenarkan ucapan Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, bahkan lebih daripada ini pun digawi Tuhan lawan pian wahai Rasulullah, belum percaya.
percaya. Makanya keimanan Sayyidina Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan seluruh keimanan umat manusia mulai Nabi Adam tapi bukan selain nabi-nabinya sampai sekarang ini ada sama beratnya keimanannya dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Makanya benar dengan As-Siddiq. Kenapa sebabnya dengan diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq? Karena Siddiq mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu ada salah satu riwayat dari riwayat keimanan. Nah banyak orang-orang kafir yang kada percaya ketika itu. Jadi orang yang kada percaya, bahkan orang Islam pun ketika itu sudah yang murtad kembali daripada keluar daripada Islam. Ya kada percaya, ya karena imannya kuat, apa imannya kurang lemah. Sudah imannya lemah, mendengar kejadian yang kada mungkin ini bertambah lemah iman. Ada percaya, maka itu juga tadi yang ada yang terjadi kepada pokoknya apa-apa yang terjadi kepada wali-waliullah, orang-orang soleh, ya karena bila sesuatu namanya lahir ada, itu kita terima dengan lapang dada. Itu syarat kita untuk mendapatkan daripada madat atau sir orang-orang wali. Sebagaimana disebutkan di dalam manaqib ya karena barang siapa ada percaya atau marinya mengingkari sudah turun Nabi baru sudah turun sudah habis sudah kayak Allah turun daripada langit dari sini. Aja mungkin perlu dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bertahan yang hadir di tempat ini dapat rahmat dan syafaatnya Rasulullah itu daripada mudah-mudahan juga kita diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah memberikan umur kita yang panjang matikannya kita dalam keadaan husnul khatimah masuk surga bigaitu hisab memberi syafaat kepada yang lainnya dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita hajatkan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث لوحي